சிந்தனை வட்டம் வழங்கும் இலவச யோகா வகுப்பானது இது தினம் 1371வது நாளை அடைந்திருக்கிறது. இந்த நாளில் எனக்கு வாய்ப்பளித்த NCV குழுமத்தார் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு முதலாவதாக சாந்தி நமஸ்கார் மற்றும் सहनावतु सहनौ पुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् निर्भयो मुक्तियमामृतात्। JTWF and requesting I have seen change. Now bring the palm in front of the face and gently open your eyes. Now we go for a warm up. Please all of you stand up. Ready? First one, hand position. Come on, hand rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, arm forward, backward, extension. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, hold your arm. Keep the fingers on your shoulder and start rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, hip rotation. Keep the palm on the hip and start clockwise rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now knee rotation. Join your foot. Palm on your knees. Start clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse rotation. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, ankle movement. Ready? Force inhale. Force exhale. Raise your arm. Force inhale. Raise your heels up. And force exhale. Arm down. Heel down. Ready? Start.
relax. Slow and deep inhale and slow exhale. Now rotate your wrist and raise your arm up. Down your arm with reverse rotation. Yeah. Up your arm. Down your arm. Up your arm, third time. Down your arm. Now we go for back bend and forward bend. Palm on your hip. On bend back. 1, 2, 3, 4, 5. Bend forward. 1, 2, 3, 4, 5. Again bend back. 1, 2, 3, 4, 5. Bend forward. 1, 2, 3, 4, 5. Bend back. 1, 2, 3, 4, 5. Bend forward. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Side stretch. Join your foot. Ready? Now bring your right arm up. Inhale. Come on. Exhale. Bend left side and stretch your right arm. 1. Don't bend at elbow. 2, 3, 4, 5. Inhale. Come up. Exhale. Arm down. Left arm. Inhale. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. Come up. Exhale. Arm down. Again, right arm. 1, 2, 3, 4, 5. Left arm. 1, 2, 3, 4, 5. Right arm. 1, 2, 3, 4, 5. Left arm. 1, 2, 3, 4, 5. Now, Gati Chaktasana, keep 2 feet here. Come on, breathe in, arms up to shoulder level. Breathe out, turn right side, and bring your arm around your body, wrap around your body. Again, breathe in, open your arm. Breathe out, turn left. Breathe in, open your arm. Turn right. Breathe in, open your arm. Breathe out, turn left. Come on, breathe in, open your arm. Relax. Relax. Now, twisting without breath conscious. Now, what we did, twisting with breath conscious. Now, without breath conscious. Ready? Arms up to shoulder level. Now, start the fast left and right twist movement. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. Relax. Slow and deep inhale and slow exhale. Now, spread your legs. Turn your right foot. 1. Kneel down. Keep your both palms on the right knee.
Your trunk upper body should be in straight. 1, 2, 3, 4, 5. Turn left. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. Again right. 1, 2, 3, 4, 5. Left side. 1, 2, 3, 4, 5. Now the same without kneeling. Without kneeling. Come on. Keep your body, upper body, front should be straight. 1, 2, press your hips. 3, 4, 5. Down left. 1, 2, 3, 4, 5. Down right. 1, 2, 3, 4, 5. Down left. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Relax. Slow and deep inhale and slow exhale. Relax. நம்ம போன வாரம் போன புதன்கிழமை சயாட்டிக்கா அது பார்த்தோம். இந்த சயாட்டிக்கா வந்து அதை பெனிஃபிட்டான மிஸ்டர் நவீன் அவரே நான் கூப்பிட்டு வந்து அவர் வாயால உங்களுக்கு சொல்ல வச்சிருந்தேன். ஸோ இது வந்து நவீன் சார், நீங்க ஒரு பெனிஃபிஷியல் மூலமா அதை கேட்கும்போது நீங்க ஆர்வம் இந்த சயாட்டிக்கா உண்மைத்தன்மை இதெல்லாம் உங்களுக்கு 100% யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கீங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி, உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா நீங்க வந்தீங்க, இது நீங்க எங்களுடைய இந்த NCU குரூப் இருக்கிற இந்த யோகா ஆஸ்பிரன்ஸ் நீங்க சொன்னீங்க சொன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். சார் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி. NCV குழு அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். உங்க எல்லாரையும் இந்த நேரலையில பார்க்கறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இது ஒரு 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருக்கும் இந்த இன்சிடென்ட். ஸோ ஜென்ரலாகவே வந்து கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ இது இந்த தடவை என்ன நடந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம ஆஃபீஸ்ல டீம் ஈவெண்ட் போவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி டீம் ஈவெண்ட் போகும்போது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடும் போது திடீர்னு ஒரு ஜம்ப் பண்றோம். அப்போ முதுகு லைட்டா கேட்ச் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஸோ இன்சிடென்ட் ஆரம்பிச்ச இன்சிடென்ட் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் டே கிராம்ப் கம்ப்ளீட்டா பேக்ல அப்படியே பிடிச்சிருக்குது. ஸோ வந்து நவுத்தவே முடியாத அளவுக்கு கிராம்ப் ஆயிடுச்சு. நண்பர்கள் வந்துதான் வந்து பெட்ல இருந்தே நம்ம இறக்கி டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போற மாதிரி கிராம்ப். ஸோ டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போனோட ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் அவரு ஜென்ரலா பார்த்துட்டு அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, லைட்டா வந்து கொஞ்சம் மசில் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு சார் நீங்க வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டாரு. பட் ஏதோ முந்திய நிலைமையோட இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லன்ற நிலைமையா இருந்தோம். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. பட் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு 2 நாள் ஆகுது, ஒரு பெயின் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்குது. சிவியர் பெயின் சொல்ல முடியாது, ஒரு ஆவரேஜ் பெயின். ஸோ அப்புறம் வந்து அதை பத்தி நம்ம நோட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா, நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வேலையை பார்த்து கிளம்பிடுறோம். அந்த பெயின் வந்து கிராஜுவலா ஒரு 1 வீக் ஆனோடனே திருப்பி அதிகமா பெயின் ஆச்சு. என்னால ரிலேட் பண்ண முடியல, நம்ம அன்னைக்கு கீழே விழுந்தோமே ஜம்ப் பண்ணும்போது அதோட இம்பாக்டா இருக்குமான்ட்டு நமக்கு தெரியல. அப்புறம் திருப்பி போயிட்டு இன்னொரு பிசியோதெரபிஸ்ட் தான், அவர்கிட்ட போய் காமிச்சோன்னா நீங்க எதுக்கும் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு வாங்க, இது பேக் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அப்புறம் போய் எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு வந்தா எக்ஸ்ரேல ஒன்றும் பெருசா தெரியல. எல்லாம் வந்து அந்த இடுப்பு இடத்துல மட்டும் பெயின் இருக்குது, ஒன்றும் தெரியல. அப்புறம் வந்து சரி எப்படியோ ஓட்டுவோம் இந்த பெயினோடைய அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நாள் திருப்பி பழையபடி ஸ்கூட்டர் ஓட்டுறது இது பண்ணுறது. ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பெயின் ரொம்பவே அதிகமாயிடுச்சு. பெயின் அதிகமாயிடுச்சுன்னா வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காந்தா வலியா இருக்கும், நின்னா வலிக்கும் அப்படின்ற கண்டிஷன். பட் ரொம்ப எந்த அளவுக்கு பெயின் அதிகமாயிடுச்சுன்னா வந்து படுத்துட்டு இருந்தா மட்டும்தான் பெயின் தெரியாது, பாக்கி எல்லா நேரத்துலயும் பெயின் தெரியும். ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல பெயின், அதுவும் என்னோட ஒர்க்கு கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமானது, உட்காந்துதான் ஆகணும். அப்போ வந்து உட்காரவே முடியாது. ஒரு 10 நிமிஷம் ஆஃபீஸ்ல உட்காந்தோம்னா திருப்பி ஏஞ்சி நின்றுப்போம், இங்க அங்க போவோம், நடப்போம், திருப்பி வந்து உட்காருவோம், பெயினா இருக்கும். அப்புறம் வந்து சரின்ட்டு அப்புறம் பெஸ்ட் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட போய் காமிச்சோடனே சார் இது வந்து நீங்க ஒரு MRI எடுத்துட்டு வாங்க அடுத்தது அப்படின்னாங்க. ஸோ எக்ஸ்ரே எடுத்தோம், அடுத்தது ஸ்கேனு, அதுக்கப்புறம் ஒரு MRI எடுத்தோம். MRI பார்த்துட்டு சொன்னாரு சார் உங்களுக்கு L5S1, அதாவது நம்ம எலும்பு தண்டு வந்து ஒரு ஒரு ஜாயின்ஸ் வருது இல்லைங்களா பேக் போன்ல,
அதுல ஒரு 2 போனுக்கு நடுவுல இருக்கிற ஒரு தசை, அதுதான் வந்து டிஸ்க் அப்படின்றாங்க. அந்த டிஸ்க் வந்து பல்ஜ் அப்படின்றது. என்னோட கண்டிஷன் வந்து டிஸ்க் பல்ஜ். டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் இருக்குது, டிஸ்க் ஹெரினியேட்டட் டிஸ்க்னுவாங்க. நம்மது வந்து டிஸ்க் பல்ஜ் காமன் மேனுக்கு. டிஸ்க் பல்ஜ்ன்றது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த 2 எலும்புக்கு நடுவுல இருக்கிற டிஸ்க் வந்து அழுத்தத்தினால வந்து வெளியில வருது. வெளியில வந்தோடனே அது பின்னாடி இருக்கிற சயாட்டிக்கா நர்வ், அந்த L5S1 இருக்கிற டிஸ்க் வெளியே வருது. அது சயாட்டிக்கா நர்வை பிரஸ் பண்ணுது. இட்ஸ் கால்ட் பிஞ்சிங் ஆஃப் தி நர்வ் அப்படின்ற சிச்சுவேஷன். அது பிஞ்ச் பண்றதுனால அந்த இடத்துல ஒரு பெயின். ஸோ இந்த பெயின் எப்படி ஆகுனா, எனக்கு வந்து யூஸ்வலா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அது பிஞ்ச் பண்றது ஆங்கிளை பொறுத்து லெஃப்ட் லெக்ல மட்டும் பெயின் இருக்கலாம், ரைட் லெக்ல பெயின் இருக்கலாம், பேக்ல பெயின் இருக்கலாம். க்ளூட்ஸ்ன்றது நம்ம பட்டக்ஸ், அதுல பெயின் இருக்கலாம். ஸோ இது எப்படின்னா வந்து இது வந்து கரெக்டா சென்டர் ஆஃப் தி நர்வ்ல நம்மளுக்கு பிஞ்ச் ஆகுறதுனால போத் லெக்ஸ், போத் க்ளூட்ஸ் சிவியர் பெயின். சிவியர் பெயின்னா வந்து குடையும், அந்த அளவுக்கு பெயின். சரி, டாக்டர் என்ன சொன்னா, சார் இது ஒரு சொல்யூஷன் வந்து சிம்பிள், சர்ஜரி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டாரு. சர்ஜரி வந்து என்னன்னா வந்து, என்ன சர்ஜரியில என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த டிஸ்க் வெளியில நீட்டிட்டு இருக்க டிஸ்கை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. இதுதான் அவங்க சர்ஜரியோட ப்ராசஸ். ஸோ அடுத்த கேள்வி நமக்கு என்ன வருது, சார் இப்போ வெளியில இருக்க கட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க, திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் திருப்பி வெளியில வந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது? ஒரு ஒரு திருப்பி வந்து என்ன பண்ண, திருப்பி வந்ததுனாலும் நம்ம வந்து சர்ஜரி தான் சார் பண்ணுவோம். அப்போ ஓகே, சர்ஜரி இஸ் ஒன் சொல்யூஷன். அந்த பெயின் அவ்வளோ ஹாரிபிள் பெயின். ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஒரு 3 months ஆயிடுச்சு இந்த டிஸ்கஷன் போயிட்டு வந்துன்னு இருக்கோம். அந்த டிஸ்க எடுக்கலான்ற இது பண்ணோம். ஸோ என்ன சார் இது ப்ரொசீஜர் என்னன்னா, சார் நாங்கள் வந்து சர்ஜரி பண்ணிடுவோம். சர்ஜரி பண்ணி ஒரு 2 weeks வந்து நீங்க பெட் ரெஸ்ட் இருக்கணும். அப்புறம் ஆஃப்டர் தட் 2 weeksக்கு வந்து நீங்க குனியவே கூடாது. அதுக்கப்புறம் உங்க லைஃப் லாங் வந்து நீங்க உட்கார்ந்துகிட்டே இருக்கலாம், நிக்கலாம், எந்த ஒரு வெயிட்டையும் தூக்கக்கூடாது. இது என்னடா வம்பா போச்சு, எப்படி வெயிட்டே தூக்கக்கூடாது, குனியக்கூடாதுன்னு, அப்புறம் லைஃப் வந்து கான் கண்டிஷன். ஸோ இப்ப வந்து இதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு நண்பர் சொன்னாரு, சார் நீங்க ஏன் வந்து இந்த யோகா, ஆயுர்வேதா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ அப்போ வந்து இந்த சித்தா, ஆயுர்வேதா இதெல்லாமும் போய் பார்த்தோம். இதுக்கு நடுவுல என்ன இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி அக்ரவேட் ஆகுதுன்னா, இந்த பிஞ்சிங்னால வந்து உங்களோட லெக்ஸுக்கு வந்து இது போகிறது குறைஞ்சிரும், ரத்தம் போறது குறைஞ்சிரும். இதுதான் இதுல பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம். நம்ம வலி பொறுத்துக்கிட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்தாலும், பிளட் சர்க்குலேஷன் குறைய ஆரம்பிச்சதுன்னா, பிளட் குறைய குறைய உங்க மசில் லாஸ் ஆரம்பிக்குது. ஸோ வந்து உங்க காஃப் மசில் வந்து விசிபிளா தெரிய ஆரம்பிக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கால் வந்து அப்படியே மெலிஸ் ஆயிட்டே வருது. ஸோ இந்த ஒரு கண்டிஷன், இது பெயின் பிளஸ் பிளட் லாஸ் பிளஸ் இந்த குடைச்சல், இவ்வளோ கண்டிஷன்ல ஒரு ஓட்டியாச்சு, ஒரு 4 மாசம் ஓட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் சொன்னாரு, சார் நீங்க வந்து ஒரு யோகா மாஸ்டர் பார்த்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க, அது ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அப்படின்ட்டு அடுத்தது. ஸோ அப்போ வந்து என்னோட ரிலேட்டிவ் வீட்டுல சார் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இவர்கிட்ட ஒரு நாள் வந்து கேட்டேன், சார் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, நீங்க கொஞ்சம் பர்சனல் அட்டென்ஷனா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. அண்ட் ஹி அப்ளைஜ். ஸோ ஓகே சார் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தென் ஹி ஸ்டார்டட். ஸோ இதுதான் அந்த ஜேர்னி. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2-3 மாசத்துக்கு எனக்கு குனியவே வைக்கல. எல்லாமே வந்து உக்காந்த பொசிஷன் இல்லைன்னா படுத்துங்க. இதுதான் இவர் கொடுத்த எக்ஸசைஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் 3 months. இது முடிஞ்சது. எங்களோட பெயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சப்சைட் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங், அப்புறம் இந்த வார்ம் அப், இந்த டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ். அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு சிம்பிளான இந்த நீங்க பண்ற ஒரு எக்ஸசைஸ், இந்த லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு பெண்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா, அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ அன்னைக்கு மார்னிங் ஒரு தடவை ஒரு 15 minutes நம்ம பண்ணோம்னா தட் வில் ஸ்டாண்ட் ஃபார் தி என்டையர் டே. அந்த சைட் ஸ்ட்ரெச் மட்டுமே, ஏன்னா சார் சொல்ற மாதிரி இந்த மசில் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா, ஸோ இந்த சென்டர் பார்ட்ல இருக்க ப்ரெஷரை குறைக்கிறதுக்கு சைட் பார்ட் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரி இது. பட் அதுக்கு வேண்டிய பிரத்யேக சில ஆசனம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது வந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அது செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 to 8 months வந்து பெயின் கம்ப்ளீட்லி கான். பட் அந்த சார் சொன்ன அந்த டிங்கிளிங் ஃபீலிங் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா, அந்த காலில் வந்து உள்ளங்காலில் கொஞ்சம் கூசுற மாதிரி அப்பப்போ வரும். அது வந்து அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன்னால. அதுவும் வந்து ஒரு 9 months டைம்ல அதுவும் கம்ப்ளீட்டா கான். இப்போ வந்து பழையபடி வாக்கிங், ரன்னிங், சைக்கிளிங், ஸ்கூட்டர் எல்லாமே பண்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு.
ஸோ அதனால பிஃபோர் சர்ஜரி தயவு செய்து வந்து ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் பாருங்க. சார் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா சில விஷயம் பண்ணாரு. இந்த இதுக்காக வந்து ஆசனாஸை வந்து பேக்கேஜ் பண்ணாரு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நாங்க சூரிய நமஸ்கார்லாம் வந்து ஒரு 9-10 மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் சூரிய நமஸ்கார் பக்கமே போனோம். ஸோ அது மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பேக் வந்து ரிவர்ஸ் பெண்டிங் எக்ஸசைசஸ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். அண்ட் இட் ஒர்க்ஸ், அதான் சொல்ல முடியும். அதுதான் நமக்கு பெஸ்ட். ஏன்னா எத்த தின்னா பித்தம் தெரியுன்ற மாதிரி நிலைமையில இருந்தேன் நான். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்து அப்புறம் கடைசியில எனக்கு நல்லபடியா இது ஒரு பெரிய சொல்யூஷன் கிடைச்சது. ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் இதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அதனால இது போய் சர்ஜரி பண்ணி 1 மாசம் பெட்ல இருந்துட்டு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை படுத்து அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையை ஹாஃபா மாத்திக்கிறதுக்கு வேண்டாம். இது நம்ம யோகாவும் எக்ஸசைஸால டெஃபினட்டா பண்ண முடியும். அதுக்கு நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு, நேரா இருக்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் தி ஆப்பர்சூனிட்டி. தேங்க்யூ. ஸோ இது வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியல் மூலமா அதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆர்வம், அதோட உண்மைத்தன்மை இதெல்லாம் உங்க 100% தூண்டிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ போன கிளாஸ் வந்துட்டு நமக்கு பொதுவாக வார்ம் அப், ப்ரேயர் இதெல்லாம் போயிடும். பிராணாயமா டைம் வேணும். அதனால அவருக்கு நான் ஒரு 5 மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது அப்பயும் 8 மினிட்ஸ் வரைக்கும் போயிடுச்சு. சிலரெல்லாம் அவரும் சொல்ல முடியாம போயிடுச்சு. அதனால அதை சொல்லாம விட்டுறதுதான் இந்த கிளாஸ்ல சொல்லலாம் அப்படின்ட்டுதான் இந்த சொல்ல மறந்த கதை பார்த்து. அவர் சொன்னாரு 8 மாசம் நல்லா ஃபுல்லா ரெக்கவர் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஆக்சுவலா அவர் வந்துட்டு 2 மாசம் தாண்டி 2-3 மாசத்துலயே வந்துட்டு அவர் ரெக்கவரி தெரியாதுன்னா அதுக்கப்புறம் 1 வாரம் கழிச்சு திடீர்னு இந்த பெயின் வரும், அப்புறம் மறைஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 வாரம் பொறுத்து மறுபடியும் அந்த மாதிரி பெயின் வரும், அப்புறம் மறைஞ்சிடும். அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு 1 மாசம் ஒரு அப்படின்னு வர மாதிரி இருந்து அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் ஆகுது. 8 மாசம் 9 மாசம் எடுத்துட்டாரு. ஸோ ஒரு 2.5 மாசம் தாண்டின உடனே அவருக்கு என்ன பண்ண வச்சா சரியாகும் அப்படின்றது ஒரு ஃபீல். நம்ம பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த லோயர் பேக் பெயின், சயாட்டிக்கா இல்லை எது இருந்தாலும் L4, L5 டிஸ்டர்ப் இருக்குன்னு சொன்னா அவங்க சாதாரண பண்ணலாம். நீங்க எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அது உண்மை கூட. சலபாசன தவிர்த்து வேற என்னென்ன போசலாம் அவருக்கு நாம குடிச்சா சரி வரும்ன்றதும் நான் ட்ரையல் பார்த்து கேட்க. இப்போ அந்த 3 மாசம் கழிச்சு அது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. அது என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு 6 ரவுண்ட்ஸ் நம்ம சூரிய நமஸ்கார் பண்ணிடலாம். ரிப்போர்ட் சூரிய நமஸ்கார் பிரேயர், நமஸ்கார். हिरण्मयेन पात्रेण सत्यतापिहितमुक्तं तत्त्वपूर्णः वा पुनः सत्यधर्माय दुष्टैः। ॐ मित्राय नमः, ॐ रमाय नमः, ॐ सूर्याय नमः, ॐ पाय नमः, ॐ सदाय नमः, ॐ कुशले नमः, ॐ हिरण्यगर्भाय नमः, ॐ हरिषये नमः, ॐ आदित्याय नमः, ॐ सवित्रे नमः, ॐ अर्घाय नमः, ॐ भास्कराय नमः. நம்ம வழக்கம் போல 11 ஸ்டெப் அர்த்த உட்டான முடிச்ச உடனே பாதம் ரெடி 6 ரவுண்ட்ஸ். பிரணமாசன், அர்த்த உட்டானாசன், பாதார்த்தாசன், அர்த்தசங்கராசன், ரைட் லெக் பேக், பர்வதாசன், மவுண்டன், ஷஷகாசன், சாஸ்தாங்க லைட் லேக், भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंकलासन, राइट फॉरवर्ड, लेफ्ट फॉरवर्ड, पादासन, हाथ उठानासन, सेकंड राउंड पादासन,
Ashwasanthalasana, left leg back. Parvatasana, Shashangasana, Shashtanga Namaskar, lie flat. Bhujangasana, Parvatasana, Ashwasanthalasana, left leg. Padarasana, Hatha Uttanasana. Third round, Padarasana, Ashwasanthalasana, right leg. Parvatasana, Shashangasana, Shashtanga Namaskar, Bhujangasana, Parvatasana, Ashwasanthalasana, right leg. Padarasana, Hatha Uttanasana. Fourth round, Padarasana, Ashwasanthalasana, left leg. Parvatasana, Shashangasana, Shashtanga Namaskar, Bhujangasana, Parvatasana, Ashwasanthalasana, left leg. Padarasana, Hatha Uttanasana. Fifth round, Padarasana, Ashwasanthalasana, right leg. Parvatasana, Shashangasana, Shashtanga Namaskar, Bhujangasana, Parvatasana, Ashwasanthalasana, right leg forward. Padarasana, Hatha Uttanasana. Sixth round, Padarasana, left leg back, Ashwasanthalasana, Parvatasana, Shashangasana, Shashtanga Namaskar, Bhujangasana, Parvatasana, Ashwasanthalasana, left leg. Padarasana, Hatha Uttanasana. Namaskar. Relax. Inhale. Inhale. Right. So, Salavasana. Okay. Keep posture. வழக்கமா அந்த ஃபார்வர்ட் பெண்டு மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு வரும். ஆனா நம்ம கவுண்டர் போஸ்ட் பேக் சைட் பண்ண சொன்னா கவுண்டர் போஸ்ட் ஆகணும். ஆனா அந்த ஃபார்வர்ட் பெண்ட் வந்து மைல்டா பண்ண வச்சிருக்கு. அது பாயிண்ட் வரும்போது ஒரு நாள் சொன்னேன் ஜான் சந்தோஷம் பண்ணுன்னு சொன்னேன். அவர் அப்படியே நின்று பார்த்து ஷாக் அடிச்ச மாதிரி பார்த்தாரு. என்ன சார் முடிவு சொல்லுங்க, பரவாயில்ல முடிஞ்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு. பாயிண்ட் 1, 2, 3 கவுண்ட் போகுது. கட்டவரில் நம்ம ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாரு. 5, 6 மோட்டிவேஷன் வந்துட்டு சார் 10 முடிக்கும் போது தொடையோட மிடில் வரைக்கும் அந்த நம்னஸ் மார்க் போட்டு இருந்தார். சரி ரிலீஸ் பண்ண சொல்லிட்டு 10 செகண்ட் பண்ணாரு. அடுத்து ஒரு 2-3 செகண்ட்ல கேப்ல கவுண்ட் பட்டு வச்சு சலபாசனா அவங்களால யாருலேருந்து ஒரு பேஷண்ட் ஆனாலும் சலபாசனம் டக்குன்னு செய்ய வராது. ஏன்னா பிரச்சனையே அவங்க எடுக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அப்ப நான் என்ன பண்ணி சொன்னா அவர் பின்னாடி நின்றுட்டு அவர் 2 கால் அந்த பார்த்து பிடிச்சிட்டு என்னோட இடுப்பு வரைக்கும் நான் தூக்கி நிறுத்துவேன். அப்படி நிறுத்திட்டு ஒரு பேக் ஒன்று கொடுப்பேன். அப்போ அவர் நான் நல்லா சொல்லுவேன், பேக்ல நல்லா படுத்துக்கலாம், வலி மாதிரி ஒட்டிக்கலாம், பின்னாடி வராங்க இருக்கும்போது அப்படி சொல்லிட்டு நான் பிடிச்சி இழுப்பேன். ஒரு 20 கவுண்ட் 20 செகண்ட். ஜான்சன் பண்ண 10 செகண்ட். அந்த பொசிஷன்ல அவர் மாறினது ஒரு 2-3 செகண்ட் ஆகும். சலபாசாவோட 20 செகண்ட். அதுக்கப்புறம் சலபாசம் திருப்பி உட்கார்ந்து ஒரு 2-3 செகண்ட். அவ்வளவுதான் டைம். மறுபடியும் ஜான்சன் தான் பண்ணிருப்பாங்க. என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தாரு. பண்ணுங்க அந்த தடவை பண்றாரு. 30 கவுண்ட் போயிருந்தாலும் நம்மளை சேர்த்து 20 செகண்ட் அந்த சலபாசம் அப்படி அடுத்து அப்பவே திருப்பி மறுபடியும் ஜான்சன் கவுண்ட் 1/2 நிமிஷம் இருந்தாரு. ஒண்ணுமே நடக்கல. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்து அப்புறம் நியூஸ் பார்த்து சிரிக்கிறாரு. என்ன சார் உடம்புலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம உடம்பு பாருங்க, இதுதான் வந்து யோகா
ஆசனாஸ் வந்து நம்ம மிராக்கிள் சொல்லுவோம். யோகா இஸ் நாட் ஏ மேஜிக் பட் இட் ஷோஸ் சம் மிராக்கிள்ஸ். இது பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் வந்து இமீடியட்டா அடுத்த செகண்ட்லயே, அடுத்த ஒரு 10-15 செகண்ட்லயே அதை உணர்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆசனம் தான் சலபாசனா. ஆனா அது எவ்வளவு நேரம் தாங்கன்னு சொன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு செஷன் வந்து ஒரு ஹாஃப் டே அவருக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். திருப்பி ஈவினிங் வந்து ஜான்ஸ்ல பண்ணா மறுபடியும் நடந்து வர ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா இது அடுத்த ஒரு 4 நாளைக்கு மறுபடியும் அது பண்ணும்போது திருப்பி அதே நம்ம மறுபடியும் அது சலபாசா புள்ளிங்க கொடுக்கும்போது திருப்பி ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவார். அப்ப என்ன காரணம் சொன்னா, நம்ம அதை புல் பண்ணும்போது அந்த மசில்ஸ், இந்த டிஸ்க் கவர் பண்ணிக்கிற மசில்ஸ், அந்த வெட்டப்ரா கால்ல கவர் பண்ண மசில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆகுது, திருப்பி கம்ப்ரஸ் ஆயிடுது. காரணம் மசில்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் இல்லை, வீக்னஸ் ஆஃப் த மசில். ஸோ அந்த எலாஸ்டிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மசிலுக்கு இல்லை. ஸோ அது நம்ம கம்ப்ரஸ் ஆகணும் மறுபடியும் அந்த கம்ப்ரஸை ரிலீஸ் ஆகும்போது திருப்பி அது பழைய ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்துருக்கும். அது வராமல் போச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். அது எந்த வெட்டபிள்ல வருதோ, அது செர்விக்ல வருதா, லப்பர்ல வருதா, சேக்கர்ல வருதா, அந்த இடத்துல எந்த நோஸ் வெளில வருதோ அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம பண்ணும்போது அந்த வலி ஸ்டார்ட் ஆயிடும். சரிங்களா? ஸோ இந்த சலபாசால அவருக்கு இந்த அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 4-5 மாசம் ஆச்சு. இதே இந்த நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. அவருடைய பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா, குண்டி வந்து சொன்னா கடற்கடன்னு அப்படின்னு நம்ம தேவையும் வீட்டு போயிருக்கோம். இதுதான் அவரோட ப்ராப்ளம் வருது. அதுக்கப்புறம் வலி குத்துறது குறையிறது இதெல்லாம் அடிஷனலா இருக்கும். ஓகே ரைட். நம்ம அடுத்த டீ போஸ் அவருக்கு என்னன்னு பார்க்க முன்னாடி இன்னொரு 2 ரவுண்டு சூரிய நமஸ்கார் வித் ஸ்டே. கமான் ரைட். பிரணாமாசன், Hatha Uttanasana, stretch your arm. 1, 2, 3, 4, 5. Bend down. 1, 2, 3, 4, 5. Right it back. Asana Sankalasana. Come on, press your hip and stretch your neck. 1, 2, 3, 4, 5. Mountain. Come on, press your heel. 1, tight your kneecap. 2, 3, 4, 5. Strength. Sit on your heels, stretch your arm, forehead down. 1, 2, 3, 4, 5. Ashtanga, bring your chin and chest to mat. 1, 2, 3, 4, 5. Bhujangasana. 1, 2, 3, 4, 5. Mountain. 1, 2, 3, 4, 5. Ashtanga, right forward. 1, 2, 3, 4, 5. Padasana. 1, 2, 3, 4, 5. Hatha Uttanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Again, Padasana. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg back. Asana. 1, 2, 3, 4, 5. Parvatasana. 1, 2, 3, 4, 5. Shashangasana. 1, 2, 3, 4, 5. Ashtanga Mudra. 1, 2, 3, 4, 5. Bhujangasana. 1, 2, 3, 4, 5. Forward. 1, 2, 3, 4, 5. Asana Sankalasana. Left leg forward. 1, 2, 3, 4, 5. Padasana. 1, 2, 3, 4, 5. Hatha Uttanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Namaskar. Relax. Deep inhale. So, நம்ம மசில்ஸ் தசைகளோட இயக்கம் தான் மூவ்மெண்ட். ஆக்ஷன் ஆஃப் மசில்ஸ் இஸ் மூவ்மெண்ட். ஸோ மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரென்த்தா இருந்தால் தான் நம்மளோட மூவ்மெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஜாயிண்ட்ல எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கும். எல்லா ஜாயிண்ட்டையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தசைகள் தான் அதை கவர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கார்டு ஆர்மர்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்மர் வந்து நல்லா இருந்து பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிடிப்பு. அது வந்து வலுவா இருக்கும். அது ஸ்ட்ரென்த்தா இல்லைன்னு சொன்னா அது வந்து ஜாயிண்ட்டை வந்து ஒன்னோட ஒன்று உரையாட்டு அலோவ் பண்ணிடும். ஸோ அப்போ அந்த மசில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு சொன்னா புரோட்டீன் இன்டேக், புரோட்டீன் மட்டும் இன்டேக் மட்டும் போதாது, தேவையான ப்ராக்டிஸ் பயிற்சி
அந்த பயிற்சிக்கு யோக பயிற்சி சிறந்த தேக பயிற்சி. சரிங்களா? ஓகே. இப்போ அவருக்கு அடுத்த போஸ் என்ன, அவர் வந்து பேசிக்காவே ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிளா இல்லை, அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. சுத்த வஜ்ராசனா, வஜ்ராசனம் உட்காந்து அப்படியே நம்ம பின்னாடி படுத்தோம் இல்லையா, அது சுத்த வஜ்ராசனா. ஒரு தடவை நம்பர் வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி அடுத்த போஸுக்கு என்ன அவரை பார்க்கணும் சொல்லும்போது சுத்த வஜ்ராசனம் பண்ணி எழுதிச்ச உடனே அந்த நம்பர்ஸ் போயிடுச்சு. எப்படி சிலபாக்கால அந்த புள்ளிங் கொடுக்கும்போது அவருக்கு அந்த நம்பர்ஸ் மறந்துதோ, சுத்த வஜ்ராசனம் பண்ணும்போதும் அவருக்கு அந்த நம்பர்ஸ் டிஸ்அப்பியர் ஆகி போச்சு. ஆனா இந்த சுத்தம் எல்லாத்துலயும் ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னா தெரியாது. நிறைய பேருக்கு அந்த போஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இவருக்கு பை லக்கி அவர் வந்து அந்த போஸ்ல ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்தார். அதனால அவர் ஈஸியா அந்த சுத்தவசனை படுத்த வச்சு நல்லா அந்த கையை ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அந்த புள்ளி அந்த இடத்துல வந்து அந்த கேப் ப்ரொவைட் பண்ணி அவரை வந்து அந்த பெயின்லேருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுத்து வச்சது. இந்த சுத்த வச்சதான் எல்லாரும் அவரை சயற்கை பயிற்சி வந்து பின்னாடி தலைகாணியை வச்சுட்டு அது மேல பார்த்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறோம். ரைட், ஓகே. இப்போ நம்ம அடுத்ததா இன்னொரு 2 ரூம்ஸ் பண்ண போறோம் வித் வேரியேஷன்ஸ். ஓகே, சரி. One, two, three, four, five. Utkatasana. 1, 2, 3, 4, 5. Padasana. 1, 2, 3, 4, 5. கால் கொஞ்சம் அகலமா இருக்கும். சிட்டப்ஸ் பண்றோம். 1, 2, 3, 4, 5. Also Sanchalasana. Right leg back without kneeling. Without kneeling. முட்டி கீழே வைக்காதீங்க. 1, 2, 3, 4, 5. ஹஸ்த தண்டாசனம். தண்டால் எடுத்து போஸ்ட் 1, 2, 3, 4, 5. Mountains. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg up. 1, 2, 3, 4, 5. Shashankasana. Come on, sit on your knee. 1, 2, 3, 4, 5. Vyagarasana. Left leg up. 1, 2, 3, 4, 5. Ashtanga Namaskar. 1, 2, 3, 4, 5. Bhujangasana. 1, 2, 3, 4, 5. Mountains. 1, 2, 3, 4, 5. Right leg up. 1, 2, 3, 4, 5. Kneel down. Vyagarasana. Right up. 1, 2, 3, 4, 5. Right forward. Left without knee. Archo Sanchalasana. 1, 2, 3, 4, 5. Padasana. 1, 2, 3, 4, 5. Utkatasana. Arms up. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta Uttanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Second round. Utkatasana. 1, 2, 3, 4, 5. Padasana. 1, 2, 3, 4, 5. கால் அகலமா இருக்கும். சிட்டப் பண்றோம். 1, 2, 3, 4, 5. Asvasanchalasana. Left leg without knee. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta Dandasana. 1, 2, 3, 4, 5. Mountain. Parvatasana. 1, 2, 3, 4, 5. Right leg up. 1, 2, 3, 4, 5. Kneel down.
Again, right leg up. Vyagrasana. 1, 2, 3, 4, 5. Shashankasana. 1, 2, 3, 4, 5. Ashtanga Namaskar. 1, 2, 3, 4, 5. Bhujangasana. 1, 2, 3, 4, 5. Mountain. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg up. 1, 2, 3, 4, 5. Kneel down. Vyagrasana. Left up. 1, 2, 3, 4, 5. Left forward. Arsha Sankalasana without knees. 1, 2, 3, 4, 5. Padasana. 1, 2, 3, 4, 5. Utkatasana. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta Uttanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Namaskar. Relax. Deep inhale. Deep inhale. Deep inhale. Right. So, Subdha Vajrasana. Subdha Vajrasana பண்ண வைக்கும்போதும் அவருக்கு வந்து அந்த ரெக்கவரி தெரிய ஆரம்பிச்சு. அப்புறம் அடுத்ததா என்ன பண்ண பார்ப்பது திரிகோணாசனா ட்விஸ்டிங். பரிநிறுத்த திரிகோணாசனா சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த திரிகோணாசனா ட்விஸ்டிங்க பண்ணும்போதும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சார். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ்ல முடிக்கும்போது பார்த்துருந்தேன் இந்த 3 போஸ் முக்கிய போஸ் தலவாசனா, சுப்த வஜ்ராசனா, பரிநிறுத்த திரிகோணாசனா. இது 3மே வந்து டெய்லி ஒரு போஸ் வர மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கணும் சொன்னா பிகினிங், அதுக்கப்புறம் மிடில் ப்ராக்டிஸ், அப்புறம் ஃபினிஷிங். இதை வந்து நம்ம ஒரு சீக்வன்ஸே ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். எந்தெந்த போஸ் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் பேக், பேக்வர்ட் பேக், கவுண்டர் போஸோடு வரதான் அந்த சீக்வன்ஸ். அந்த சீக்வன்ஸ் வச்சு அவருக்கு 3 சீக்வன்ஸ், இந்த 3 போஸ் இந்த மெயின் போஸ் வர மாதிரி அது எப்படி பண்ணி வரலாம். 8-9 மாதத்துக்கு அப்புறம் அவன் அந்த அப்பப்போ அந்த சிம்டம் வர்றதுக்கும் கிடையாது. நான் பொங்கல் லீவுக்கு நான் ஊருக்கு வந்தப்போ அவன் டெய்லி சொல்லிட்டே இருக்கிறோம், ஆனால் பெனிஃபிட் கொடுக்குறதா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ட்டு நான் ஊருக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தோடனே அவர் தான் ஃபோன் பண்ணேன், எங்கே இருக்கீங்க, எப்படி இருக்கீங்கன்னு. அவரு என்ன பண்ணாரு, நானே உங்களுக்கு கால் பண்ணிட்டேன் பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போறீங்களே அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இதாச்சு, திருப்பி அந்த பெயின் வந்து தூக்கம் வருது அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன சார் ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னா, இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அது அன்னைக்கு மாதிரி தான் எங்கே போய் கூப்பிட்டு தெரியாது, லேசா கழுத்துல குடிச்சிட்டு இருக்குன்னு அதெல்லாம் உங்க கூப்பிட்டு நினைச்சிட்டே இருந்தா நீங்க கால் பண்ணிருந்தாரு. அப்புறம் இந்த இன்சிடென்ட் சொன்னேன், ஒரு தாராளமான வரனே வந்தாரு. ஸோ நாங்கள் ஆரம்பிச்சு வந்து ஒரு ஜனவரி பிப்ரவரி அந்த சீசன் தான் இருக்கும் 2016. அந்த இயர் எண்டு டிசம்பர் மாதம் இவர் கார்ல அந்த திருமங்கலத்துலேருந்து போரூர் ஆஃபீஸு, அந்த திருமங்கலத்துக்கு போரூர் போட்டு டாக்ஸிஸை பட்டுட்டு போயிருந்தது. டிசம்பர் மாதம் சபரிமலை இருமணி கட்டிட்டு 7 கிலோமீட்டர் மினிமம் 7 கிலோமீட்டர் நடந்தே ஆகணும் பம்பாலேருந்து சன்னிதானுக்கு. அதை போயிட்டு வந்தார். போயிட்டு வந்து சொன்னார், பெரிய சாதம் சார் என் லைஃப்ல, நான் ஏதோ கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆயிருன்னு சொன்னா ஆப்ரேட் பண்ணி ஒரு வழியாக என் முதுகு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு இன்சிடென்ட் சொன்னார், இவங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த பேட்ல 3 டூர் போனவங்க, 3 ரிட்டர்ன் வரும்போது நைட் டைம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நவீன் கீதா ஓடு அப்படின்னு சொல்லி வண்டி கொடுத்தாங்களாம். அப்போ அவர் இதை நினைச்சே ஓட்டிட்டு வந்ததான். ஒரு காலத்துல கார்ல பின்னாடி அடிச்சுட்டு 10 கிலோமீட்டர் படுத்துன்னு போனேன். நம்ம இன்னைக்கு கார் எடுத்துட்டோம், இன்னைக்கு நைட் ஓவர் நைட் நம்ம சென்னை வண்டி ஓட்டிட்டு வந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா வந்து சொன்னாரு. அடுத்த நாள் இந்த மாதிரி நான் படுத்துட்டு போனேன், ஆனா நானே தான் இன்னைக்கு நைட்லாம் வண்டி ஓட்டு வந்தேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பவரை யோகா தான் நமக்கு கொடுக்கும். எஸ்பெஷலி சூரிய நமஸ்கார் ப்ராப்ளம் 500 ஆனதுக்கு அப்புறம் தீ பொசிஷன் கொடுத்தாச்சுன்னு சொன்னா
அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் பண்ற வேலையெல்லாம் சூரிய நமஸ்கார் கவனிச்சோம். அதனால தான் நான் சூரிய நமஸ்காரங்களே ரொம்ப கான்சென்ட் பண்றது. மற்ற கிளாஸ்லாம் உங்களுக்கு நிறைய கோர்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. சரி, நாம சூரிய நமஸ்காரத்தை உங்களுக்கு கொண்டு போகும்போது தான் உங்களுக்கு சூரிய நமஸ்காரம் நான் டீச் பண்ணிட்டு இருப்பேன். சரிக்க இப்போ அடுத்த 2 பார்க்க போறோம். இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா தனுராசனா, புஜங்காசனா, ஸ்டிக். ரெடி, கவா. ரெடி, பிரணமாசன், हाथ उठानासन, पादासन, आश्वासन, right leg back, Parvatasan, Shashankasan, Shastanga Namaskar, leg back, Saladasana, right leg up and circle by left. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg up. 1, 2, 3, 4, 5. Down pose, Dhanurasana. Catch your ankle. Come on. Up. 1, 2, 3, 4, 5. Shashankasana. Sit on your heel, stretch your arm, wide your knee. Mutti nalla vaachunga, kon comfortable stay pannalam. 1, 2, 3, 4, 5. Again, like that. Stand on your toes. உங்க முன்னங்கால நில்லுங்க. கொஞ்சமா practice பண்ண போறோம். Come on, breathe in, up, breathe out, turn right side. 1, come on, 2 to a hip and shoulder. 2, 3, 4, 5. Breathe out, down. Again, breathe in, up, breathe out, turn left. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out, down. Ready now? Mountain. Come on. First. Aswasanjalasana. Right forward. Left forward. Bend back. Second round. Padasana. Aswasanjalasana. Left leg back. Mountain. Shashan. Shastanga. Saladasana. Right leg up. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg up. 1, 2, 3, 4, 5. Bow. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. Stretch. 1, 2, 3, 4, 5. Shastanga. Bhujangasana to three. Come on, breathing up. 1, turn right side. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out. Again, breathing up. Turn left. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out, down. Again, breathe in. Breathe out. Mountain. Aswasanjalasana, left leg. Padasana. Hatha Uttanasana. Namaskar. Deep inhale. Deep inhale. Deep inhale. Now we go for Trikonasana triangle. Trikonasana and variations. Come on, keep 3 feet. More than 3 feet. 3 to 3.5 feet distance. Turn your right foot and keep your left foot in cross position. Breathe in. Bring your arm up to your shoulder level. Breathe out. Bend right side. Come on. Stretch your left arm. 1, 2, 3, 4, 5. Now turn your leg up and give your left arm finger. 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in, come up. Breathe out, arm down. Now turn your foot direction. Walk on your left foot and keep your right foot
cross position, breathe in, arms up, breathe out, bend left side. Straight to right arm, 1, 2, 3, 4, 5, turn your neck, engage the right arm fingers, 6, 7, 8, 9, change, breathe in, come up, breathe out, arm down, Trikonasana variation, turn your foot to right side, come on, breathe in, arms up, breathe out, bend right side, bring your left arm parallel to the ground, go over the head, 1, 2, stretch your left arm, 3, 4, 5, now turn your neck and gaze your left finger, 6, 7, 8, 9, 10, breathe in, come straight, breathe out, arm down, turn your foot to left side, come on, breathe in, arms up, breathe out, bend left side, down your right arm, parallel to down, bend the left elbow, 1, 2, 3, 4, 5, now turn your neck and gaze your right bicep, 6, 7, 8, 9, 10, breathe in, come up, breathe out, arm down, relax, relax, relax. Slow and deep inhale and slow exhale. Slow and deep inhale and slow exhale. Okay, now we go for supine pose. Lie down. Lie on your back. Ready? Keep your arms close to your body. Uttan Padasana. Lift your both legs 1 feet high. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, down. ஸோ இந்த உத்தான் பார்த்தோம்னா இப்போ அடுத்து பண்ண போற பாத சக்கரம்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டிவ் போஸ் இருக்கு அந்த லோயர் பேக் ஸ்ட்ரெயினா இருக்கு இல்லையா அதை மீட் பண்ணதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம சப்போர்ட்டிவ் போஸா பண்ணிக்கலாம். நான் பாத சக்கராசனம். ரெடி? Start the rotation. Clockwise 5 rounds, anti-clockwise 5 rounds. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Relax, relax. Slow and deep inhale and slow exhale. Slow and deep inhale and slow exhale. Right. இப்போ சலபாசனம் பண்ணுவோம். நம்ம யூஸ்வலா சலபாசனம் வந்துட்டு உங்க பாம் வந்து தொடைய டச் பண்ணி பண்ண மட்டும் பண்ணிருப்பீங்க. பட் சலபாசனம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெச் மட்டுமே போதாது. இது உங்க பாம் வந்து இந்த தோற்றத்துக்கு தான் நம்ம ரைட் ட்ரை பண்ணுவோம். இல்ல அப்படியே இது இன்னும் ஹிப் ரைட் ஆகும் சொன்னா இந்த பாம் வந்து கீழே தான் இருக்கணும். நம்ம இந்த கையில ஃபிங்கர்ஸ் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த உள்ளங்கை கீழே பார்த்த மாதிரி எடுத்துட்டு அதுக்கு மேல உங்க ட்ரை வரும். இது ஆரோக்கியம் கஷ்டமா இருக்கும். எல்போ கொஞ்சம் பெயின் தெரியும். பட் இது ஒரு பேட்டர் பண்ணிருக்குன்னா இந்த வேலைக்காக மேல இருக்க முடியும்.
ரைட். இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி நீங்க கால் தூக்கும்போது உங்களோட கால் வந்து நீங்க பின்னாடி நீட்ட முடியும். இந்த சர்வாசனம் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும். அந்த கையை டர்ன் பண்ணி வச்சுட்டு நான் அந்த பேஷண்ட் நான் கால் இழுக்கும்போது அவன் கை வந்து கீழே இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி தான் வைக்க சொல்லுவேன். வச்சு சொல்லிட்டு அவரோட 2 காலையும் தூக்கி இழுக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரெச் வந்து 100% கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே, ரைட். நவ கவுண்ட் டு செகண்ட் காசம். 1 2 3 4 5. Again, supine push. Now, Jatara Parivartana, hip tilt. Arm up your shoulder level. Fold your both legs. Bring your both thighs to right side. Now turn your neck left side and gaze your left arm finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now bring your thighs to left side. Touch your right side by left arm. Turn your neck left side and gaze your turn your neck right side and gaze your right arm fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now bridge pose. Catch your ankle or heel. Ready? On, raise your back up, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come on, stretch. 9, down. Now, on Uttasana. Catch your right knee. Stretch your left leg. Come on, breathe in. Breathe out. Touch. Don't inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Now, catch your left knee. Stretch your right. Come on, breathe in. Breathe out. Touch. 1, 2, 3, 4, 5. Now, catch your both knees. Try to join your thigh. Come on, breathe in. Breathe out. Touch. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Relax. Stretch your legs apart. Keep your arm just away from your body. Arm facing upwards. Close your eyes. Take deep inhale and slow exhale. Take deep inhale and slow exhale. Now I am going to chant 3 times Om. You don't repeat, just to observe the Om. And do normal breathing, as usual breathing. Focus your mind on breathing and watch your inhale and exhale. Relax your body part by part from foot to head and allow them to take rest. Keep your mind around your body on track.
Bend your legs. Hands close to your body. Bring your left arm over the head. Hold your right leg. Turn left side. Now slowly come to one Tadasana. Don't open your eyes. Handshake mudra. Sit erect. Slow and deep inhale and slow exhale. Now join your palms and gently rub your palms. Now massage your face, eyes, hair, chin, cheek. Now bring your palm in front of your face and open your eyes. Now, we go for pranayama. As in sit erect. Kapalabhati, 10 strokes for Namaskar, 10 strokes for ready, turn back. Kapalabhati, pose. 10 strokes, start. Relax. Slow and deep inhale and slow exhale. Bhaskita, 4 inhale and 4 exhale, 10 strokes. Here go back, start. Relax. Relax. Change the position. Now, straight away, go for Narayana Pranayama. Left inhale, holding, right exhale. Right inhale, holding, left exhale. 5 count. 5 count inhale பண்றீங்க, 5 count hold பண்றீங்க, 5 count exhale பண்றீங்க. Ready? Sit erect. Left inhale, start. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Right exhale. Right inhale. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Left exhale. Second round. Left inhale. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Right exhale. Right inhale. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Left exhale. Third round. Left inhale. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Right exhale. Right inhale. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Left exhale. Relax, relax. And so, change the position. Ready? Now, Sridhari Pranayama. Breathe in by tongue, breathe out by nose, with neck movement. Down your chin, roll your tongue. Breathe in, slowly, raise your neck up. Breathe out by nose, neck down. Breathe in by tongue. Breathe out by nose. Breathe in by tongue. Breathe out by nose. Now, Om Shanti. Ready, sit erect. On. Breathe in.
Breathing. Breathing. Namo Narayana. Breathing. Om Namo Narayana. Breathing. Om Namo Narayana. Breathing. Om Namo Narayana. உடல் மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், நோயின்றி வராதிருக்க வேண்டும். உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிக்கும் நன்மை செய்யக்கூடிய அறிவையும் ஆற்றலையும் எனக்கு தரும். ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. தேங்க்யூ ஆல். பலன் சார். பலன் சொல்லுங்க சார். இல்ல சார், இல்ல மேடம், நீங்க பேசுங்க. எஸ் சார். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். இன்று உண்மை கதை ஒன்றை பார்ட் 2 பகுதி 2 அப்படின்னு விளக்கி எப்படி வந்து அவங்களோட பலன்கள் படிப்படியா சாரோட முயற்சினால், பாலாஜி சாரோட முயற்சினால ஒவ்வொரு படியா முன்னேறி அவங்களுடைய பலன்களும் சிறிய அளவில் இருந்து முழு அளவில் அவங்க பயன்பெற்று எல்லா ஆசனங்களும் அவங்க செய்ததை கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க சார். இப்ப நாங்களே வந்து இந்த ஒரு 1 ஹவர்ல ஒரு புது உலகத்துல உங்களோட சேர்ந்து ஒரு புதுமையான உலகத்துல யோகா செஞ்ச அனுபவம் எங்களுக்கும் கிடைச்சதுங்க சார். தேங்க்யூ சோ மச் சார். வாழ்க வளமுடன் சார். இது போல உலகத்துல பிரபஞ்சத்துல நிறைய பேருக்கு உங்களோட பலன்கள், உங்களோட பயன்கள் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன் சார். தேங்க்யூ சார். Thank you, Balaji sir from Bangalore. Jayanti Jagannathan. Excellent session, sir. Relief. சூரிய நமஸ்காரில் இவ்வளவு வேரியேஷன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணலாம்னு கேள்வி பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது சார். தேங்க்யூ சோ மச். வாழ்க வளமுடன். குட் மார்னிங் கலை. எஸ் குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் சார். எக்ஸலண்டா இருந்தது செஷன். எக்ஸலண்டா இருந்தது. அது அந்த சூரிய நமஸ்கார்லேருந்து எல்லாமே வந்து அப்படியே நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்கா இருந்தது. நீங்க ஒரு ஸ்டெப்ஸும் நீங்க சொல்லும்போது ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்கா இருந்தது சார். அதனால எனக்கு நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது. தேங்க்யூ ஸோ மச். வணக்கம் பாலாஜி சார். வாணிஸ்ரீ பேசுறேன். எக்ஸலன்ட் செஷன். ஒரு நல்ல தெரபி கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண ஃபீல் இருந்தது. சூப்பரா இருந்தது. எதுக்கு பண்ணணும், ஏன் பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. சூரிய நமஸ்கார் ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க சார். தேங்க்யூ சோ மச். சார். குட் மார்னிங் சார். மேடம் சொன்ன மாதிரி தெரபிக் செஷன் மாதிரி அட்டெண்ட் பண்ண மாதிரியே இருந்தது எங்களுக்கு. ஏன்னா நாங்க எல்லாம் போனதே இல்லை சார் இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம். இந்த மூலமா நீங்க உங்க மூலமா கத்துக்கிறோம். அது இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுது சார். நல்லா இனிமே அதுக்கு இன்னும் நல்லா இது கொடுத்து நாங்க பண்றோம் சார். ரொம்ப நன்றி சார். சார் ராமதி பேசுறேன் சார். ரொம்ப அருமையான சார். வார்மப்ல இருந்து சூரிய நமஸ்கார வேரியேஷன், அதுல மட்டும் இன்னொரு வேரியேஷன் அருமையா கொண்டு வந்தீங்க. நாங்க உங்களை கூட அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட மெயினா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தான் அந்த உணர்வோட நாங்க செஞ்சோம். எல்லா ஆசனங்களோட சலபாசனம், வஜ்ராசனம், மச்சவஜ்ராசனம் பொறுமையா நிதானம் பொறுமையா செஞ்சுட்டே வந்தோம். எல்லாம் அருமையா செஞ்சோம். வாழ்த்துக்கா சார். வாழ்க வளமுடன் சார். நன்றி சார். நன்றி. குட் மார்னிங் சார். கிரிஜா முருகன். குட் மோட்டிவேஷனல் கிளாஸ். ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது சார். நீங்க சொல்ல ஒவ்வொரு கவுண்டிங் சொல்லும் போது அதாவது உணர்வுபூர்வமா அதை உணர்ந்து செஞ்சோம். அது ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. தேங்க்யூ சார். வாழ்க வளமுடன் சார். குட் மார்னிங் சார். சார்
எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி சூப்பர் வேரியேஷன் சார். தேங்க்யூ சார். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ. கஜேந்திரன், வேலூர். வணக்கம் வணக்கம். சூரிய நமஸ்கார் எல்லாம் சூப்பரா இருந்தது. வேரியேஷன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா நல்லா இருந்தது. ரொம்ப அனுபவிச்சு செய்தோம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்க மோட்டிவேஷன் ரொம்ப இதுவா இருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. குட் மார்னிங், மோகன் ஃப்ரம் ட்ரிவாண்ட்ரம். நல்ல எக்ஸலண்ட் வார்ம் அப். சூரிய நமஸ்கார் 12 டைம்ஸ் வித் வேரியேஷன்ஸ். ரொம்ப என்டர்டைனிங்கா என்ஜாயபிளா இருந்தது. ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ சூப்பரா இருந்தது. நல்ல எஃபெக்டிவ் செஷன் டுடே. நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய இது யோகா இஸ் நாட் எ மேஜிக், இட்ஸ் எ மிராக்கிள்ங்கிறது கரெக்டா. தேங்க்யூ வெரி மச். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். சார் முடிச்சுக்கலாமா சார்? ஓகே சார், முடிக்கலாம். ரொம்ப நன்றி சார். காலம் கருதி முடிச்சுக்கலாம் சார். எங்க நட்சத்திர ரொம்ப அருமையா உங்க அனுபவத்தோட உங்க பேஷனோட அனுபவத்தை ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. ரொம்ப பயனுள்ள வாழ்த்துக்கள். ஆக வளமுடன் சார். நன்றி சார். தேங்க்யூ.